इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे नाल इमीडिएटली राइट ते राम लुभाया जी ने जिहड़े कि नानक नगरी पंचायत है फगवाड़े दे विच उसके अधिकारित पंच ने ते साडियां नाल सत्कारयोग बीबियां भैणां मौके दियां पंच पंचायत दियां ते इधरले पासे खब्बे हत्थ 3 पंच होर जिहड़े ने वो नानक नगरी की सारी ये पंचायत है। तुसीं सब ने देखा कि पिछले दिनों मसला उठा सीगा कि जिहड़े लवली यूनिवर्सिटी के मिस्टर अशोक मित्तल ने मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉम्पलैक्स के अंदर एक पहला मसला आया हरदासपुरा पिंड की जमीन का अंदर उन्होंने कोल गैर कानूनी कब्जा और जो असी मसले को हाईलाइट किया उन्होंने हालांकि DDPO कपूर जलंधर वालों उन्होंने बकायदा नोटिस सर्व होया सीगा कि तुसी इस कब्जे को जिहड़ा है हटाया जाए। लेकिन तुहानूं पता कि जो रूलिंग पार्टी होंदी है वो कहण नूं उदां ईमानदार ने बड़े, क्योंकि इन्हां तो उत्ते ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल तो किसी को है ही नहीं गा सारे वर्ल्ड दे विच। तां इन्हां ईमानदारां दी पार्टी ने फिर अपने जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट बने ने और बने भी किदां ने वो भी तुहानूं सबनूं तकरीबन पता वा, सारी जग ज़ाहिर गल है। फिर उहदी हिफाजत ते आ गए। कल मेरा ख्याल सारी एडमिनिस्ट्रेशन उत्थे पहुंची हुई सीगी और उहदे मुतलक तो सिर्फ मैं इन्ना ही कह के अगे नैक्सट स्टैप ते आउण लग्या कि वो जमीन हरदासपुरे दी इन्हां दे लवली यूनिवर्सिटी कॉम्पलैक्स के अंदर आ। फिर इन्होंने उस पिंड के सरपंच कोलों बयान दवाया कि यह तो जमीन असी लीज से दी हुई है, खेती हो रही उत्थे बकायदा जाके। और उस जब जमीन दी फोटोज मैं कल ट्वीट कर दी तुहाडे ट्विटर ते होणगियां, वो अंदर जमीन बिल्कुल बंजर पई है, खाली पई है, कोई खेती नहीं हो रही। सो जस्ट टू मिसलीड द मीडिया, जस्ट टू मिसलीड द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू हुडविंक द मासिस कि जी ये तो जमीन कोई वाही कर रहा वा और वो रसीद कटाई काली दे विच बैकडेट में जाके उत्थे गुरुद्वारा कमेटी कोलों रसीद कटा ली कि असीं इन्ना ठेका दे रहे हैं और जमीन इस बारे उस ते मैं कार्रवाई जी अगे आने वाले दिनों चलावांगे। उन्होंने मैं 2 मिनट साइड पर रख देना। आ बहुत इंपॉर्टेंट एक मसला वा। आ मेरे हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स जिहड़े ने ये 13.25 किले जमीन है जिहड़ी चहेड़ू पिंड दी इन्हां ने लवली यूनिवर्सिटी ने अरसे तो इहदे ते कब्जा किया होया सीगा पहले ही और उस कब्जे नूं मुड़ के सरकारी और उसनूं लेजिटिमेट करन दे नज़रिए दे नाल सन 2010 विच 12/5/2010 नूं पिंड दी ग्राम पंचायत ते प्रेशर पा के उन्हां ते दबाव बना के सेवा करके वॉटेवर करके एक तरफा तबादले दे जिहड़ी प्रपोजल भेजती कि असीं 13.25 किले जमीन जिहड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जिहदे ते ऑलरेडी बिल्डिंग्स बणियां होईयां ने सारा पूरा उन्हां दे तबादले तो पहले ही कब्जा किया होया सी, तबादले तो पहले ही सब कुछ पता नहीं किन्ने CLUs दित्तियां, किन्हां ने इन्हां नूं परमिशनां दित्तियां बिल्डिंगां बनाउण दीयां पंचायत की जमीन के उत्ते वो सब कुछ पहला इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार सीगा ते उस तो बाद तबादला मूव किया 12/5/2010 नूं और तबादला जिहड़ा सीगा क्योंकि जिहड़ी चहेड़ू पंचायत है ना ये एक नवी पंचायत बनाएगी जिहड़े आ मेरे को सरपंच ते अधिकारित पंच ते पंच बैठे ने, उसका नाम है नानक नगरी। हुण जो कोई तबादला होना सी तो वह नानक नगरी के कॉन्सेंट तो बगैर उसकी मर्जी तो बगैर तबादला 13.25 एकड़ का नहीं हो सकता सीगा। और 13.25 एकड़ जिहड़ी लवली यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ मिनिमम, तो जिहड़ी तबादला करके चहेड़ू की पंचायत नूं दे दित्ती वो परे जिहड़ी वही हैगी आ काली वही जिन्होंने कहने कि चिट्टी वही कहने वो कंढे के उत्ते महज 15 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन है। मतलब 2.25 एकड़ 2.25 करोड़ रुपए की जमीन दे के 13.25 किले बाहर यूनिवर्सिटी तो वही के कंढे के उत्ते तो 100 करोड़ रुपए की जमीन साडे सत्कारयोग लवली साहब जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट बने ने ईमानदार पार्टी के उन्होंने 100 करोड़ रुपए की जमीन का तबादला अप्रूव करा लिया विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ नानक नगरी पंचायत। फिर नानक नगरी पंचायत ने इसनूं चुनौती दी। हालांकि इस तो पहला बिल्कुल 2000 मता जिहड़ा पाया ना इन्होंने जिहड़ा मता इहनूं बरीकी ना पढ़ियो, इस विच 3-4 कारण दसे कि क्यों तबादला किया जा रहा। सब तो पहला तबादला जिहड़ा उन्होंने कहा कि जी 3 साइडां ते लवली यूनिवर्सिटी की जमीन लगती है जिहड़ी 13.25 एकड़ जिहड़ी इन्होंने तबादला अपने हक विच लिया उन्होंने कहते 3 साइडों के उत्ते लवली यूनिवर्सिटी लगती है
ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਈ ਵਗਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਕਰਮ ਦਾ ਯਾਨੀ 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, 2 ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ 13.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ 2 ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਖੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15/4/2019 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦੀ ਹੈ, 15/4/19 ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਆ ਫੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 13.25 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਆ ਲਓ, ਇਹ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ, ਮੋਟਰਾਂ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 2015 ਦੇ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ। 2015 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 30/7/2010 ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 61 ਐਂਡ 39% ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 39% ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੜ ਕੇ ਲਏ ਨੇ। 39% ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਡੂ ਇਟ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੀ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਖੇਤੀਯੋਗ ਵੀ ਆ, ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਲਵਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂ।
ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਸਾਬਕਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਡਨਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਲੂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲਵਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਡਨਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਹੁਣ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨੱਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2828 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ 2800 ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸੱਚ ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2500 ਕਿੱਲਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 2500 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 250 ਕਿੱਲਾ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਜੀ? ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਡਵਾਈ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਾਂ ਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੰਨ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜੋਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ 2828 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਲਵਲੀ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਵਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਇਹਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨੱਗਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਬਣਾਤਾ, ਏਕੜ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਐਮ ਟੋਲਡ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 1.25 ਏਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ 10-12 ਏਕੜ ਹੋਊਗੀ, 10-12 ਏਕੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 125 ਏਕੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਤਾਜੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਵੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। 100 ਏਕੜਸ 100 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਰਥ ਜਸਟ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲ ਪੈਚ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹਮਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਕਨਾਲ ਤੇ 7 ਮਰਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਚਿਹੜੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਵਾਈਲ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ 67 ਮਰਲੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ
ਹਰਦਾਸਪੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਗਰਲੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰਦਾਸਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਪਲਾਟ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ। ਪਰ ਆ 3 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲੋਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ 3 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਕਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੀਪਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਂਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਗੈਸਟ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 98 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਝੁੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੰਡ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਡੀਪੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ ਬੰਜਰ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਬਾਦਲੇ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮਾਰੂ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੂਰਾ ਹਾੜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਚਹੇੜੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਿਣਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕੇਸ ਫॉर proper government inquiry and appropriate criminal action against all these powerful people and who colluded with the lovely university owners to help them get this prime land and build their concrete university on agricultural land of these two villages. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2010 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਘੜੀਸੋ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਡੀਡੀਪੀਓ, ਪੀਡੀਪੀਓ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ then there is no question of party, then there is question is only about our state, our people and ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜੀ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਐਫਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਵੈਕੇਟਡ। ਆਈ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਜਦੋਂ ਹਰਦਾਸਪੁਰੇ ਦਾ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਅ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਦਾਸਪੁਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ। ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਿਊਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਬਾਦਲਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 13 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ CLUs ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਪਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ, I cannot do. If they will not do, then we will decide our next course of action. ਰੰਗਪੁਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਵਾਬ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬ। ਸੰਪਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਤ ਚੱਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ, ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਸ਼ੂ ਵੇਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਬੈਕ ਟਰੈਕਡ, ਟੈਲ ਮੀ ਐਨੀ ਵਨ ਇਸ਼ੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।